గోడ్ మూవీ చాలా బాగుందండి. నేను తలపతి ఫ్యాన్ని, పిచ్చా ఫ్యాన్ని. చిన్నప్పటికెళ్ళి నేను ఫ్యాన్ని. ఇప్పుడు కూడా దద్దరిల్లిపోయింది థియేటర్స్ అయితే. నాకు చాలా ఇష్టమైంది. మా మమ్మీ నా తమ్ముడితో వచ్చాను. నా కాలేజీ బంక్ కొట్టి మళ్ళీ మమ్మీ పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చాను నేను ఈ సినిమా చూడడానికి. దద్దరిల్లిపోయింది. నా వాయిస్ కూడా పోయింది కొంచెం. చాలా బాగుందండి. మళ్ళీ మేము సండే కూడా వస్తున్నాం మళ్ళీ బుక్ చేసుకొని వస్తున్నాం. చాలా బాగుందండి మూవీ. బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఓ ఎస్. అలా నాకు స్ప్లిట్ చేసి చెప్పడానికి తెలియదు. ఓవరాల్ మూవీ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి. మళ్ళీ బుక్ చేసుకున్నాం ఇంకొకసారి. బాగుంది. ఐ రికమెండ్ I recommend everybody to see this movie. He recommends everybody to watch the movie in theaters because please. He laughed so much there. అసలు అంటే ఆ కామెడీస్ అన్ని చాలా బాగుందండి. న్యాచురల్గా వచ్చేసింది అది. అంటే డబుల్ రోల్ చేశారు కదా విజయ్. యా ఇట్స్ డిఫరెంట్ కదా. అప్పుడు మనము ప్రతిసారి ఒక మూవీ చూసినప్పుడు డిఫరెంట్గానే కదా కావాలనుకుంటాము. సో దిస్ వే విజయ్ వచ్చేసి యాజ్ ఫాదర్ అండ్ సన్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ అనేది ఇట్స్ వెరీ నైస్. कैसा है मैडम मूवी को? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख के. मतलब मैं विजय की फ़ैन हूँ. कैसा मैं जाके देख सकती नहीं देख सकती सोच रही थी, पर जाके देखती कि थोड़ा अच्छा लगा. फिर ऐसा लगा फिर से बैठ के पिक्चर देखूँ, पर अभी टाइम नहीं है. अच्छा है मूवी, बहुत अच्छा है. ये तलपति एक्टिंग कैसा है मैडम? हाँ बहुत अच्छा है, पर सोच के नहीं रखे इतने इसमें इतने हीरोज रहते वो रहते बोल के, पर विजय के इतने सारे वो थे बचपन का जैसा फेस, बहुत अच्छा लगा. जी स्पेशल सॉन्ग. हाँ वो भी सब अच्छा था. पिक्चर बहुत हटके था. अभी और की एक पिक्चर आया तो विजय का अच्छा रहता बोल के समझे, पर हमारे तमिलनाडु में विजय आने वाला है. वो खुशी में हम कुछ भी नहीं बोल सक रहे. जी full of fights only, twists and turns only, full twists and turns only. guys tamil pesu guys தமிழ்ல பேசுங்க சார். ஜி படம் படம் அந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் ப்ளே ஒவ்வொரு செகண்ட் டோனிங் வச்சு நோத்து ஏன்னா தொண்டை பாருங்க ஒரு தொண்டையில இருக்குது. ஃபுல்லா பீஸ் மாஸ் கிளாஸ். வெங்கட் பிரபு ட்விஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் படம் தியேட்டர்ல பாருங்க. ட்விஸ்ட் நான் சொல்ல விரும்பல. சரியான ட்விஸ்ட் இருக்கு. பயங்கரமா ட்விஸ்ட் இருக்கு. படம் ஃபுல்லா ட்விஸ்ட் தான். வில்லன் நீங்க மோகன் மாதிரி இருக்கீங்க. வில்லன் வேற வில்லன் மோகன் கிடையாது. வேற ஒரு ரிவீல் பண்ணலாம். twist every second each and every moment the twist only. வில்லன் சொல்ல நீங்க போய் படத்துல போய் பாருங்க. வில்லன் தெரியும். இப்ப நான் சொன்ன உங்களுக்கு இது சஸ்பென்ஸ் போயிடும். நீங்க அங்க படத்துல போய் பாருங்க. வில்லன் வேற வில்லன் நீங்க எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க. every second every 2 minutes you will be the goosebumps will be definitely every 2 minutes. தமிழ் சொல்லு bro. தமிழ் சொல்லு. edge of the seat உட்கார்ந்து கிளைமாக்ஸ் சரி edge of the seat லோ சரி இங்க இருக்க என்ன பிடிக்கல. விஜய் டபுள் ரோல் பண்ணீங்கனா நீங்க படத்தை பாருங்க. மாதிரி இருக்கு ப்ரோ இங்க தான் பண்ண. வேற மாதிரி இருக்கு. இங்க தான் பண்ண. சரி சொல்லு. Ramari bro படம். இது ரைட். தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. தியேட்டர்ல வேற லெவலுக்கு சவுண்ட் எல்லாமே வேற லெவல்ல இருக்கு. தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. யுவன் சங்கர் ராஜா மறுபடியும் நான் தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. எல்லாரும் உங்களை மாதிரி HDல பாத்துட்டாங்க. டெவலப் பண்ணி நீ சொல்லு ப்ரோ. You சொல்லு. Nothing bro, actually action packed surprise. தமிழ் bro. தமிழ் சொல்லு. After Mangata, very good film. Romana film, fully surprise and fully twist. We can see for screen. நீ என்ன சொல்ல போற? హైదరాబాద్ நீ என்ன சொல்ல పోற? గోడ్ పడం పత్తి. You can watch. థియేటర్లో నాకే తెలియదు. అలా గడిచిపోయింది. అలా అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సినిమా. సో విజయ్ గారి యాక్టింగ్కి మాత్రం అసలు పేరు పెట్టొద్దు. ఆయన లుక్స్ కానీ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చూస్తుంటే అసలు అమ్మాయిలు కదా ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. సో ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రం కొంచెం ఎమోషనల్ అనిపించింది. సెకండ్ హాఫ్ అయితే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. ఏం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందో మూవీ అనేసి. సో ఇందులో చూసుకుంటే చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ప్రభుదేవ గారిది కానీ స్నేహ గారిది కానీ త్రిష వచ్చారు. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. త్రిష గారు కూడా మధ్యలో వచ్చారు. సో చాలా బాగుంది సినిమా. అంటే పక్క థియేటర్లో చూడాల్సిన మూవీ. నాకైతే చాలా నచ్చింది. చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మూవీని. విజయ్ గారిని చూసి కూడా ఎంజాయ్ చేశాను. గోట్ యాక్టెడ్ బై విజయ్ తలపతి. నిజంగా ఆ సినిమాలో పేరు ఎట్లా ఉందో సినిమాలో కంటెంట్ కూడా అలా ఉంది. గ్రేట్ ఫర్ ఆల్ టైమ్. నిజంగా చాలా బాగుంది. విజయ్ తలపతి పేరుని శుద్ధి అధిపతి. నిజంగా తన యొక్క మార్క్ సినిమా కనిపించింది అన్న. అంటే పొద్దున లేచి తింటాం చపాతి. ఈ సినిమాలో అదరగొట్టాడు బై విజయ్ తలపతి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది అన్న. అంటే ప్రతి ఒక్క సీన్స్ కూడా మనకు అందరూ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ ఉంటుంది భయ ఫాదర్ సెంటిమెంట్ కానీ మదర్ సెంటిమెంట్ సన్ సెంటిమెంట్ కానీ బాగా వినిపిస్తుంది. నిజంగా డాన్స్ వేణుమా డాన్స్ ఇరుకు, ఫైట్ వేణుమా ఫైట్ ఇరుకు, హీరో ఎలివేషన్ వేణుమా అది ఇరుకు. అదిదా సార్ ఎన్న షాట్ హీరో 25 దడ 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 అంతుంటా
ఎలివేషన్ అంటే చాలా అంటే హీరో యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చాలా అంటే మదర్ సెంటిమెంట్ చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉంటుంది అన్న మెట్రో సీన్ ఫైట్ నిజంగా మన వకీల్ షాప్లో మగువ ఎట్లా అవుతుందో అలాంటి సీన్ గుర్తుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి అన్న శివకార్తికేయన్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, మన త్రిష ఎంట్రీ ఉంటుంది, ఐటమ్ సాంగ్ కూతురు రామ అనిపిస్తుంది. క్లైమాక్స్ సినిమా అది చెప్తున్నా, ఈ సినిమా అయితే ప్రతి ఒక్క ఎంఎస్ ధోని ఫ్యాన్కి అంకితం అని చెప్పొచ్చు అన్న. ఎంఎస్ ధోని అనిపిస్తారు సినిమాలో చాలా చాలా వచ్చింది. సాధ్యంగా క్రికెట్ టౌన్లో కొట్టారు అన్న, ఇలా స్టేడియం మీద కొట్టారు అనమాట. అది సినిమాకి చాలా చాలా ప్లస్ అయింది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అది వేరే ఉంటుంది. చికెన్ ముక్క మటన్ ముక్క బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ పక్క ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళండి గోవా. ఈ సినిమాలో మెయిన్ విలన్ ప్రభుదేవ. అన్నములు తింటాము కానీ నిజంగా తన అందరితో చంపేసిన మీనాక్షి చౌదరి. అల్లు స్థాపించింది ఏం తన అందరిని చంపేసిన స్నేహ చాలా చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా చాలా ఇంప్రెస్ అయినా. చింతపండు రసం బ్యాడ్ మ్యూజిక్ రసం ప్రతి ఒక్క సినిమా కంటే అష్యూ ఆల్ ది బెస్ట్, హ్యాట్స్ ఆఫ్. భయ్య ఒకటే చెప్పాలి, తండ్రి పాలిట కొడుకే శత్రువు అయితే ఎలా ఉంటుంది అసలు మామూలుగా లేదు. సినిమా అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ ఆర్ఆర్ కానీ ప్రొడక్షన్ వాల్స్ కానీ సాంగ్స్ మాత్రం వేరే లెవెల్ భయ్య. నిజంగా ఒకటి చెప్పుకోవాలి, ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటుంది భయ్యా. అసలు ఆ త్రిష గారు వేసిన అయ్యా స్టెప్స్ మామూలుగా లేదు. హీరోయిన్కి ఎన్నో సినిమాలు చేసింది కానీ నిజంగా గ్లామర్గా అసలు ఆ ఐటమ్ సాంగ్ తన స్టెప్స్ మాత్రం మామూలుగా అసలు థియేటర్ ఊపేసింది అనుకో అలా ఉంది. అసలు సాంగ్ గురించి అయితే త్రిష గారి గురించి అయితే చెప్పుకుంటా పోతే ఒక రోజు మొత్తం చెప్పినా కూడా సరిపోదు. అసలు మెయిన్ అయితే నిజంగా విజయ్ గారు ఎంట్రీ ఉంటుంది భయ్యా, మామూలుగా ఎంట్రీ నిజంగా తండ్రి కొడుకుల కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంది. అలాగే నిజంగా స్నేహ హీరోయిన్గా చేయడం అలా కాంబినేషన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంది. నిజంగా ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే ఎగ్జైట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఫైట్స్ కానీ ఫ్యామిలీ గురించి కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది భయ్యా. ఇంటర్వెల్ బిఫోర్ ఉంటుంది ఫైట్, అల్టిమేట్ ఫైట్. నిజంగా ఆ ట్రైన్లో ఫ్లైట్ కానీ నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంకా సెకండ్ హాఫ్కి వస్తే మాత్రం అబ్బో ఏం ఫైట్లు భయ్యా. అసలు ఆ ఫైట్లు ఏంది, ఆ యాక్షన్స్ ఏంది, అసలు విజయ్ గారి ఆ క్యారెక్టర్ వైజ్ కానీ ఆ లుకింగ్ వైజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అసలు మామూలు లేదు. అసలు ఆ కోపం అనేది కూడా చాలా బాగా చూపించారు. నిజంగా విజయ్ గారిని ఎన్నో యాంగిల్స్ చూసినా కానీ ఇలాంటి యాంగిల్లో ఎప్పుడు చూడలేదు. సినిమా ఓవరాల్ చాలా బాగుంది. నిజంగా సూపర్ సూపర్. నిజంగా ఒకటైతే చెప్పాలి, చించేసిండి అన్న, అంత బాగుంది సినిమా అయితే. అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు, తప్పకుండా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి. అసలు గోట్ అనే మీనింగ్ తెలుసు, అసలు తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో జరిగే సిచ్యువేషన్ గోట్ అంటే అది. సినిమా చాలా బాగుంది భయ్య, నాకు బాగా నచ్చింది అన్న. ఇప్పుడే చూశాను గోడ్ సినిమా అయితే చాలా చాలా బాగుంది. ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ భయ్య, అంత బాగుంది సినిమా. విజయ్ గారు చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు. లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. అసలు మనకు లెంత్ ఎక్కువ ఉన్న విషయం కూడా అసలు గుర్తురాదు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఎమోషనల్, మదర్ ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ అయితే వేరే లెవెల్ అన్న. నిజంగా సెకండ్ హాఫ్ నుంచి క్లైమాక్స్ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ ట్విస్టులు ఉంటాయి అనమాట. ఆ ట్విస్టులతో మైండ్ పోయిద్ది అనమాట. ఇంకేం జరిగిద్ది అనే ఎక్సైట్మెంట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంకా స్నేహ గురించి చెప్పుకోవాలన్నా చాలా ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చినా కానీ అంతే అందంతో ఉంది. తన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు పెర్ఫార్మెన్స్. స్నేహ గారు ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్రేక్ తర్వాత మంచి హిట్ కొట్టిందనమాట, చాలా బాగుంది. ఇకపోతే ఇంకా ప్రభుదేవ గారు, విజయ్ గారు తండ్రి పట్ల కొడుకు విలన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఆ సినిమాలో చూపించారన్న. చాలా బాగుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇంకా క్యామియో రోల్స్ చాలా ఉన్నాయి అనమాట. ఇంకొక హీరోయిన్ కూడా ఒక సాంగ్లో డ్యాన్స్ చేసిద్ది, అవన్నీ థియేటర్లోనే చూడాలి. చాలా బాగుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ 2 సాంగ్స్కి డ్యాన్స్ అయితే ఎరగదీశారు. సో మెయిన్ విజయ్ తలపతి చాలా చాలా బాగా చేశారు. రాజకీయాలకు ముందు ఈ సినిమా చేశారు కానీ చాలా బాగుంది. ధోని 6 కొడితే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాము, ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్ కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేస్తారు. చాలా బాగుంది. అన్ని క్యారెక్టర్లు అందరూ థియేటర్కి వచ్చి చూడాల్సిన సినిమా అనమాట. గోట్ సినిమా అందరు థియేటర్కి వచ్చి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో సీ ఇన్ థియేటర్స్. గోట్ మూవీ చూసిన ద గ్రేటెస్ట్ ఫిలిం ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సీన్. చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ సెంటిమెంటల్గా వెళ్ళిన ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ మాత్రం చాలా బాగుందన్న. సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్. నేను కాలేజ్ డేస్ ఆడేటప్పుడు మన వెంకట ప్రభు గారి సరోజ మూవీ చూసినప్పుడు ఎట్లయితే ఆ ట్విస్ట్ టర్న్స్ ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేసినామో, వెంకట్ ప్రభు గారు ఆ ట్విస్ట్ టర్న్స్కి ఏమంటారు మారిపోయారు. చాలా బాగుంటుంది ఆయన డైరెక్షన్. దీంట్లో కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం సెంటిమెంటల్గా వెళ్ళినా సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం ట్విస్ట్ టర్న్లో అయితే ఎవరు విలనా ఎవరు మంచోడు అసలు అర్థమే కాదు. ప్రభుదేవ్ మంచిగా ఉండడమా, ఈయన మళ్ళీ ఇంకోటి తండ్రి ముంగట కొడుకు విలన్ అయితే ఎట్లుంటుందో అని చెప్పేసి చూపెట్టిండు. చాలా బాగుంది మూవీ అయితే. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. చిన్నప్పుడు స్నేహ గారి మూవీ చూసినా అట్లనే ఉన్నారు స్నేహ గారు. ఇప్పుడు కూడా స్క్రీన్ పైన చూస్తుంటే నాకు చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ గుర్తుకొచ్చినాయి. మూవీ వెంకట్ ప్రభు గారు మార్క్ మాత్రం ఎట్టు మిస్ కాలేదు. డ్యూరేషన్ 3 hours ఉన్నా ప్రతి ఒక్క సీన్ ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది. మీరు అస్సలు
ఆ సీట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు విలన్ ఎవరు మంచోడు అసలు అర్థం కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విజయ్ గారు చూస్తే కోపం వచ్చింది భయ్య. విజయ్ గారిని చూస్తేనే కోపం వచ్చింది అంటే అర్థం చేసుకోండి నేను ఎంత కనెక్ట్ అయినానో. విజయ్ గారి క్యారెక్టర్ సన్ క్యారెక్టర్ చూస్తే కోపం వస్తుంటుంది. అరే ఫస్ట్ టైం ఒక మన హీరోని చూస్తుంటే కోపం రావడం అంటే అంత ఏమంటారు, అంత మంచి యాక్ట్ చేసిండు, అంత ఎంగేజ్ చేసిండు విజయ్ గారు. ఆ స్క్రీన్ పైన చూస్తుంటే మన తలపతి విజయ్ గారిని అయినా మనం ఇంత ద్వేషిస్తున్నాం అన్నట్టు అనిపించింది. ఆ కొడుకు క్యారెక్టర్ మాత్రం అసలు ఆయన సైకోగా చేయడం అసలు వేరే లెవెల్ చేసిండు. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. ప్రభుదేవ్ గారు ఉన్నారు, మన స్నేహ గారు ఉన్నారు, మన శివకార్తికేయ గారు కూడా క్యామియో ఒకటి ఏమంటారు వచ్చింది. చాలా బాగుంది మూవీ అయితే. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి మస్ట్ వాచబుల్. ఎండ్ టైటిల్స్ మాత్రము వచ్చిన తర్వాత లేచిపోకండి. ఎండ్ టైటిల్స్ తర్వాత ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది, ఆ ట్విస్ట్ మాత్రం కంపల్సరీ చూసి వెళ్ళండి. పార్ట్ 2 కోసం వెయిట్ చేయండి. చాలా బాగుంది. త్రిష గారి ఐటమ్ సాంగ్ మాత్రం అసలు విజిల్స్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే త్రిష గారు రాగానే విజిల్స్ వేరే లెవెల్. ఆ త్రిష గారు డ్యాన్స్ అయితే స్పెషల్ సాంగ్ మాత్రం మిస్ కావద్దు. అసలు మీరు లేచి డ్యాన్స్ చేస్తారు అట్లున్నది. కంపల్సరీ విజయ్ గారు ఒక గ్రేట్ ఫిలిం తీసిండు, గోట్. కంపల్సరీ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఓన్లీ. ఓటీటీకి వెయిట్ చేయకండి, థియేటర్కి వచ్చి మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి. ఒక మన పవర్ స్టార్ గారి సినిమా చూసి ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తాం సినిమా. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి వాచ్ చేయాలని కోరుకుంటాం. భయ్యా, గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్, వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ విజయ్ గారు. లాస్ట్ సినిమా మేబీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన. దాని రిలేటెడ్ డైలాగ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది ఫస్ట్. ఇంకొకటి మెయిన్గా చెప్పాల్సింది లాస్ట్ 20 మినిట్స్ మా ఎంఎస్డి సిఎస్కే మ్యాచ్ చూపడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇందులో మెయిన్గా మాట్లాడాల్సిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే విజయ్ గారు. సింగిల్ హ్యాండెడ్గా చాలా బాగా చేశారు. ఆయన చేసిన 2 రోల్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది. ఆ ఫైట్స్ అయితే అసలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వేరే లెవెల్. ఫస్ట్ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయితే అసలు ఆ సీక్వెన్స్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే. ఇంకోటి కంటెంట్, ఒక విలన్ రివెంజ్ని ఎలా చేస్తాడు ఏంటి అనేది దాన్ని చూపించాడు. అదే సినిమా త్రూఅవుట్ తీసుకెళ్ళడం చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకోటి మెయిన్ యువన్ శంకర్ రాజా గారి మ్యూజిక్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. స్నేహ గారు ఇంకొన్ని స్పెషల్ అపీరియన్సెస్ ఉన్నాయి సినిమాలో. ఎస్కే గారు, త్రిష, ఇలా క్యామియోస్ చాలా బాగా చేశారు. అసలు ప్రశాంత్ గారి యాక్టింగ్ అయితే అసలు వేరే లెవెల్ అనిపించింది. ఇందులో ఏదో ఒక ఎమోషన్ తీసుకోకుండా మదర్ సెంటిమెంట్, ఫ్రెండ్షిప్, ఫాదర్స్ అన్న ఎమోషను, సిస్టర్స్ అన్న ఈ ఎమోషన్లు అన్నీ కలిపి సినిమా తీయడం అనేది వేరే లెవెల్ అనిపించింది. సో థియేటర్కి రండి, డెఫినెట్గా గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ సినిమాకి ఒక ప్యూర్ ఫామ్ చూపించారు విజయ్ తలపతి గారికి. ఒక వీడుకోల్ లాంటిదేమో అనిపించే అంత సినిమా తీశారు అనే ఫీల్ అయితే నాకు వచ్చింది. సో థియేటర్కి రండి, ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. గోట్ సినిమా చూసిన నిజంగా పేరులో ఉన్నట్లే గ్రేట్ అనేది సినిమా కూడా చాలా అంటే చాలా గ్రేట్ అనిపించింది నాకైతే. సినిమా అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. నిజంగా విజయ్ గారి యాక్షన్ అయితే వేరే లెవెల్ అన్న, మామూలు కాదు. మన పవర్ స్టార్ని చూసినట్ల ఫీలింగ్ అయితే అనిపించింది నాకైతే. నిజంగా ఫస్ట్ హాఫ్ గురించి చెప్పాలంటే నిజంగా ఫ్యామిలీ స్టోరీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అంతా క్లియర్గా చూపించారు. అంటే తల్లి, తండ్రి, కొడుకు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న బాండింగ్ కానీ, వాళ్ళు మాట్లాడే కానీ, ఎంజాయ్మెంట్ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అనిపించింది. కానీ ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది భయ, అదిరిపోతే మైండ్ పోతుంది అనమాట. ట్విస్ట్ అలా ఉంది. నెక్స్ట్ సీన్ సెకండ్ హాఫ్ అయితే మొత్తం నిజంగా సీన్ టు సీన్ నిజంగా నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది అని చెప్పి ఎక్సైట్మెంట్ అవుతూనే ఉన్నాము. అలా అనిపించింది. మామూలుగా కాదు, ఫైటింగ్స్ కూడా ఈ సినిమాని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయినా అనమాట. అంత ఫైటింగ్స్ ఉన్నాయి. నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. నిజంగా మన పెద్ద క్యాస్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు. ప్రభుదేవ్ గారు కానీ, స్నేహ గారు కానీ. భయ్యా, స్నేహ గారి గురించి చెప్పాలి. నిజంగా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో సినిమాలో చూసినాం, ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నారు అనమాట సినిమాల్లో. అంతే అందము, అంతే క్లియర్గా, అంతే గ్లామర్గా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మన మీనాక్షి గారి గురించి అసలు చెప్పలేం భయ్యా. నిజంగా గుంటూరు కారం సినిమాలో చూసినాం ఆమె ఎంత అందంగా ఉందో, ఈ సినిమాలో కూడా తన బ్యూటీ కానీ, తన సాంగ్స్ కానీ అంత అందంగా ఉన్నాయన్నమాట. నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. ఆ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అనేది అదిరిపోయింది భయ్యా. నిజంగా అసలు ఎవరు ఊహించారు ఆ క్లైమాక్స్ అలా ఉంటుంది అని చెప్పి. క్లైమాక్స్ అసలు నిజంగా సినిమాని పీక్స్కి తీసుకెళ్ళిపోయింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ఒక మంచి స్పెషల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒకరి త్రిష, అసలు మామూలు సాంగ్ కాదు, ఒక స్పెషల్ సాంగ్ లాంటిది చేశారన్నమాట. ఆ అందాలతో కానీ ఎల్లో శారీ చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. నెక్స్ట్ మన ధోని గారిని చూసినాం భయ్య సినిమాలో. సో నిజంగా సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ అందరికీ చెప్తున్నా కదా, మీరు సినిమాలో చూడండి. సినిమా కాదు మ్యాచ్ కాదు, నిజంగా ధోని గారిని చూసుకుంటే సినిమా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది భయ్య, అంతే. సినిమా అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో మీరు అందరు చూడండి. థ్యాంక్ యూ. ప్రతి ఎలక్షన్ లో నేను వేస్తాను ఓటు. ఇప్పుడే చూశాను గోటు. ఏమన్నా సినిమా తీసారన్న, పేరులోనే పెట్టారు కదా గోట్ అని. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ సినిమా అన్న.
సో ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ని ఆకట్టుకుంటున్న సినిమా అన్న చాలా బాగా నచ్చింది. తలపతి ఫ్యాన్స్కి అండ్ మన తలా ఫ్యాన్స్కి మాత్రం హై ఫీస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి క్లైమాక్స్ అసలు నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అనే రేంజ్లో ఉంది. క్లైమాక్స్ మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం మనల్ని ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లాగా మొత్తం ఎమోషనల్గా కట్టి పడేసి సెకండ్ హాఫ్లో ఎలివేషన్ సీన్స్కి ఆ యాక్షన్ సీన్స్కి మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ నేను ఫిదా అయిపోయినా. అంత బాగా అనిపించింది నాకు సెకండ్ హాఫ్. అండ్ మన మీనాక్షి గారి గురించి చెప్పుకోవాలన్నా, ఏంటన్నా అందాలు అసలు మన తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ ఇండస్ట్రీలో కూడా దున్నేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ స్నేహ గారి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా అనిపించింది. అండ్ త్రిష గారు ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేశారన్న ఎల్లో శారీలో, అది మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చేసింది చెప్పుకోవచ్చు. ఒక తండ్రి కన్న తండ్రిని ఒక కొడుకు విలన్ గా మారితే అది ఎలా ఉంటుందనే దాన్ని చాలా బాగా చూపించారని చెప్పుకోవచ్చు. వెంకట్ ప్రభు గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంత బాగా తీశారు స్టోరీని. ఇలాంటి స్టోరీస్ని అనుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారనే చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన సినిమానా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూడండి. గోడ్ 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 వెళ్ళి చూసండి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ హలో మెస్మరైజ్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు, రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్, మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్, సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చెంతకు. మరింకెందుకు ఆలస్యం, యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హలో హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి.